प्राइम डिबेट विच तुहाडा स्वागत है। खेती संकट की मार सिर्फ किसानां ते मजदूरां की मंदहाली तक महदूद नहीं है, इस नाल चौगिरदा संकट भी जुड़िया होया है। इसे कारण कुछ फसलों की बहुतात ते कुछ की थुड़ बारे भी चर्चा होंदी रहिंदी है। हरे इनकलाब तहत कुछ अजिहियां फसलां अजिहे खेतरां विच आ गईयां ने जो चौगिरदे पक्षों ढुकवीआं नहीं। इसे कारण पंजाब, हरियाणा ते पश्चिमी उत्तर प्रदेश विच मौजूदा फसली चक्कर नूं तोड़ के फसली बन सुबन्नता की गल कई सालों तो हो रही है। मौजूदा खेती संकट की गल करन वेले कणक झोने के फसली चक्कर का जिक्र आना जरूरी है। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 2013-14 का बजट पेश करते हुए हरे इनकलाब के पहले गेड़ में आगू रहे सूबਿਆਂ ਨੂੰ फसली वन सुबन्नता ਲਈ 500 करोड़ रुपए दिते ने। इन्हां 'ਚ पंजाब, हरियाणा ते पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल है, जिथे हरे इनकलाब का पहला तजर्बा किया गया सी। हरे इनकलाब तहत कणक ते झोने दीआं सोधियां होईआं दोगलियां नस्लां नूं तरजीह दित्ती गई। नतीजे वजों पैदावार विच वाधा होया ते मुल्क की अन्न सुरक्षा वाल अहम कदम पुट्टिया गया। इस तजर्बे का नुकसान समय के नाल सामने आया। झोने 'ਚ इस खिते की कुदरती फसल नहीं है। पानी विच पलण वाली इस फसल नूं मोटरां दे दम उत्ते कामयाब कर लिया गया, पर हुण धरती हेठला पानी का पੱਧਰ खतरनाक हद तक हेठां जा चुका है। कदे पीटर इंजणां दे नाल चलते बोर हुण डूंघे हुंदे पानी के दूजे पत्तन तक जा पहुंचे ने। मच्छी मोटरां इस पत्तन नूं लगातार खोरा लगा रही ने। कई सालों तो महसूस किया जा रहा है कि झोने हेठों रकबा घटाया जाना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि किसान किसी होर फसल या सहायक धंधों वाल ध्यान देण। किसान दलील दिंदे ने कि यकीनी मंडी अते घट्टो घट्ट सहायक मुल मिलण कारण झोने नूं तरजीह मिली है। सरकार दीआं फसली वन सुबन्नता लई बनाईआं योजनावां तकरीबन नाकामयाब होईआं ने। इन्हां हालात विच इह तय करना बहुत जरूरी है कि झोने हेठों रकबा कढ के दालां हेठ लिजाणा है जां बागवानी नूं तरजीह देनी है। खैर, हुण सवाल यह भी है कि 500 करोड़ नाल फसली वन सुबन्नता के नाम उत्ते की किया जा सकता है। हरे इनकलाब के मामले में केंद्र सरकार दीआं तरजीहां बदल गईयां ने। हुण दूजे हरे इनकलाब लई असम, बिहार, झारखंड ते पश्चिमी बंगाल की निशानदेही की गई है। हरे इनकलाब की खड़ोत का शिकार सूबਿਆਂ ਲਈ फसली वन सुबन्नता का मंत्र पेश किया गया है। यह मंत्र कितना कुछ कारगर हो सकता है, इसनूं कारगर बनाउण लई की करन दी लोड़ है। इसे उत्ते चर्चा करने लई स्टूडियो विच साडे नाल ने डॉक्टर मंगल सिंह संधू जो पंजाब के खेतीबाड़ी निर्देशक ने, मेहर सिंह थेड़ी जो भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के आगू ने, हरिंदर सिंह शाहपुर जो प्रोग्रैसिव डेयरी फार्मर्स एसोसीएशन के खजानची ने। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ चर्चा स्वागत है। डॉक्टर मंगल सिंह, मैं तुहातों शुरू करांगा। ਆਪਾਂ दो हिस्सों ਵੰਡਨੇ, एक दे विच देखते हैं कि भी जरूरत क्यों पई वन सुबन्नता की, तो दूजा किवें कीती जा सकती है। इस वेले की अहम कारण ने जिथे पंजाब वर्गे सूबे नूं फसली वन सुबन्नता की लोड़ महसूस होंदी है? मैं समझदा कि पंजाब ने देश के केंद्री भंडार दे विच अनाज का बहुत ज़्यादा योगदान पाया और अज इस स्थिति ते असीं पहुँच चुके हैं कि इस दे सिट्टे वजों साडे जिहड़े कुदरती सोमे आ, जिद्दां पानी का पੱਧਰ घट गया, जमीन की सेहत खराब हो गई, वातावरण प्रदूषित हो गया, ये जिहड़ियां गल्लां नूं ध्यान विच रखदे होए और इस दे नाल नाल ही जदों कि इन्हां दी सस्टेनेबिलिटी वाल ध्यान दिता जाना चाहिदा सीगा, लेकिन दूजे पासे भारत सरकार वालों जिहड़ियां नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स जिन्हां दा तुसीं जिक्र कीता है, उन्हां दे विच सेकंड ग्रीन रैवोल्यूशन के तहत उन्हां नूं काफ़ी इनसेंटिव जिहड़े वो दिते गए ताकि उन्हां सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कणक ते झोना जिहड़ा है उत्थे वो बजा के ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੌਪ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਲੈਸ ਵਾਟਰ ਰਿਕੁਆਇਰਿੰਗ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ।
ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੱਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਗੂਣੀ ਜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਤੇ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਪਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ। ਥੇੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਚੁਗਰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਵੀ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਝੋਨੇ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਇਹਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਧੂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਬੰਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਭਰਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਜੀ। ਪਰ ਜਦ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜੀ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਡੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੋ ਜਵੇ ਉਹ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਨੀ 'ਚ ਪੜੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਆਊਗਾ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵਧਾਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਢੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, SYL ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਇੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਸਾਡੀ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਲੇਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬਿਰਾਨੀ ਇਲਾਕਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਗੰਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਲ-ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਰੁਪਏ ਸਹੀ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੋਰ ਅਜਮਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ 400 ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ 5-7 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ
ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬਰੀਡ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਕਯਾਰਡ ਡੈਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਰੀ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਧੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਡੈਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੜੋਤ ਆਈ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਰੇਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੇਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਡੈਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੇਜ ਹੈ ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਸੈਲੇਜ ਗਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਨੀਮਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 300 ਐਨੀਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, 301 ਸ਼ੈੱਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 300-400 ਏਕੜ ਦਾ ਸੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਅਸੀਂ ਬਜਾਉਣੀ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲੀ 'ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁਛ ਮੱਕੀ ਅਸੀਂ ਸੈਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਸਲ ਦੀ ਖਪਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਦਾ ਸੈਲਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27-28 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਲਾ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਸੈਲ ਹੀ ਆਪ ਬਣਾ ਰਹੇ। 27-28 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਖੜੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੈਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 80 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਤੇ 27-28 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਝੋਨਾ 30-32 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀ ਦੀ ਕੁਛ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਇਹਦੇ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਡ ਤੇ ਐਲਫਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੂਸਣ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਏਕੜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੀਜ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾ ਕੇ ਬਜਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਰਸੀਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵੀ ਜੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਲੈਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ 3-4 ਕੱਟ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਉਹਦਾ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਬਰਸੀਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਰਸੀਨ ਦੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਡਰਾਈ ਮੈਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਆਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ 8-8 10-10 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 4 ਜਾਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੀ 50 ਐਨੀਮਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 50 ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਾਨਵਰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਜਿਹੜਾ 50 ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਲੱਖ ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਿਲਕਿੰਗ ਤੇ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਇੱਕ ਗਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਟੋਟਲ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ 1.25 ਲੱਖ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੰਗਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜੇ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵੱਲ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਬੋਹਰ ਵੱਲ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਛ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਕੁਛ ਸਰਸਾ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਗਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਹੋਣ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ?
ਮੈਂ ਅਮੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਣਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਥੋੜੀ ਸਰੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਥਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇਹਨੂੰ ਹੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 60-65% ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਨਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 400 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰ ਮੰਗਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਧੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਵੱਡੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਲੇ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 5-5 ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਿੱਲਾ 2 ਕਿੱਲੇ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਡੇਲੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਲ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਖੰਨੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖੰਨੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਨੀ ਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖਪਤ ਹੈ, ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ 4 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰਸ ਗਰੋਵਰ ਆ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੇਜ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਥੇੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਆ ਉਹ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਸ਼ੋਰਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਥੇੜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨੇ ਨੇ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਮਝ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਰਲ ਕੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ 5 ਤੋਂ 7 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 32,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੇ 1 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਵੇ। ਤਜਰਬੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਜਟ ਆਇਆ 500 ਕਰੋੜ ਜੀ, 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮਦਦ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਵੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੱਸਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਪੈਸੇ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੰਬਾਕੂ ਬੀਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਬੰਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਇਹਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਝੋਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 50% ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ 50% ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਮਾਰਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਅੱਧੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਕਰ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਣ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੋਨਾ 5 ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲਈ ਬਹੁਤ 2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਬੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਗਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੂਲ ਚੇਨ ਮੇਨਟੇਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਭੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੀ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਚੌਲ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ, ਭਾਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੈਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚਿੱਲਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਕਈ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਘੰਟੇ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੈਲਫ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਸੈਲਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਾਫੀ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਚਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 50-60% ਦੁੱਧ ਆਪਣਾ ਡੈਡ ਦੁੱਧ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆ ਵਾਈਟ ਦਿਖਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ,
ਵਾਈਟ ਦੁੱਧ ਦਿਖਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਚੋਣੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਠੰਡਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਲਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਗਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਫਸਲੀ ਬਨਸਬਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਠੋਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕਣ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪੱਖ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕ੍ਰੌਪ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਖਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੱਸੇਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 100-150 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਆ ਜਾਂ ਕਾਟਨ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਜਿਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸਾਰੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਚੰਗਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। नमस्कार, सत श्री अकाल। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।